And it is not just saying it looks like a very, very big film. The way they have really done that, and it's holding, is emotionally gripping. The love story is central to it. So for me, my experience has been terrific working on this. Yeah, Mrunal, hi. So, okay, so yeah, fan moment, of course. So, రే after కేకులకి Sitaramam, కేకులకి మృణాలకి ఇలా అరుస్తారా మీరు? so after Sitaramam and Hainana, you might have been flooded with a lot of offers from Telugu cinema, but you have been very choosy with what you pick in Tollywood. Why so? Because every day when I wake up, I should be excited going on a set. I should feel like, okay, I'm going to perform today, and this is something extraordinary, something that I have not done before, and I like pushing my own limits. Also, it is not easy to balance Hindi films and Telugu movies together, but I am trying my best to balance. One leg is in Hyderabad, one leg is in Mumbai. But having said that, I want to do movies in Telugu which are very close to my heart. It moves me and it should reflect on screen. My only agenda is to make the audience feel the journey of the character that I'm playing. Also, it is important for me, the people I'm working with, the experience, the journey, what I'm learning off set, like off camera. And like when it came to Hanu sir, then it came to Shaurya Garu, and now Shinil Garu. All three have this different type of filmmaking, and even Anurag sir, to be honest, on set there is so much learning. I never went to a film school, but this is my school, and I like going on a movie set where I get to learn, be better, and just improve my craft. So I wish there are more scripts. One more addition for Yeah. this. In Bollywood, we see all this lovey-dovey dancing Brunal. Will we ever see that Brunal in Telugu? Do you want me to? Of course. Okay, I'll do it. That was personal. I'll do it. I mean, next year maybe. Something is brewing, so you'll know. సురేష్ గారు శేష్ గారు హాయ్ ఐల్ ఫినిష్ సో శేష్ గారు హాయ్ సో అందరూ అడుగుతున్న థింగే మిమ్మల్ని ఎందుకు లేట్ ఇదంతా సో ఐ లాస్క్ ఇన్ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ హియర్ సో వెన్ యూ బిల్ట్ ఏ రెప్యుటేషన్ దట్ శేష్ ఫిల్మ్ వస్తే అది పక్కా హిట్ థియేటర్కి వెళ్ళాలి అనే రెప్యుటేషన్ సో that thing resonates with exhibitors, distributors also. Okay, Sage film is వస్తుంది, we'll have that minimum guarantee thing. So, but you took 3 years gap. So yearly at least ఒక film go like 3 years gap. So what do you say to them? Small, I'll keep it a short answer. Very small. 23 అయిపోయేసరికి కంప్లీట్ బర్న్అవుట్ అయిపోయానండి. యూనో కంటిన్యూస్గా కోవిడ్లో మేజర్ తీస్తుండే, ఇమ్మీడియట్గా కోవిడ్ అయిపోగానే హిట్ 2 తీసి విదిన్ సేమ్ ఇయర్ రిలీజ్ అయ్యి, అండ్ మీకు తెలుసు నేను ప్రమోషన్ అంటే 21 cities in 26 days తిరిగా మేజర్కి. సో 23 జనవరిలోకి వచ్చేసరికి జస్ట్ ఇలా వాల్పే పడిపోయాను. 2 ప్యాషన్ ప్రాజెక్ట్స్ రాయాలనిపించింది. అండ్ మీరు ఏ ఫిల్మ్ మేకర్ అనురాగ్ సార్ని అడిగినా ఎవరిని అడిగినా కూడా స్క్రిప్ట్ బాగా రావాలి, మీరు అన్నారు కదా మినిమం గ్యారంటీ, ఈసారి మినిమం గ్యారంటీ కాదు మ్యాక్సిమం గ్యారంటీ ఇవ్వాలని ఫిక్స్ అయ్యాను. మ్యాక్సిమం గ్యారంటీ ఇవ్వాలంటే నాకు రాయడం టైం పట్టింది. సో ఇట్ టుక్ మీ 1.5 years టు రైట్ బోత్ స్క్రిప్ట్స్. అండ్ నేను ఐఎమ్ నాట్ చేసింగ్ ఎనీథింగ్. మీరు అన్నట్టుగా నేను ట్యాగ్స్ చేసి చేయను, ఏది చేసి చేయను, మంచి సినిమా మాత్రమే చేసి చేస్తాను. 1.5 years తర్వాత ఇంకో 1.5 yearsలో 2 సినిమాలు చేసామండి. So you're telling the సో writing నేను takes time. కంటిన్యూస్గా ఆగకుండా పనిచేశాను. ఇప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక 2-3 years నాకు అప్రోచ్ అయిన ఎన్నో స్క్రిప్ట్స్ నాకు నచ్చినవి ఉన్నాయి. వితౌట్ రైటింగ్ ఓన్లీ యాక్టింగ్గా ఒక 2-3 స్క్రిప్ట్స్ So చేయబోతున్నాను. only writing ఏ time తీసుకుంటుంది, this 2 years gap or whatever that ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ రైటింగ్, ఇట్ ఈస్ ద ప్రెప్. prep. ఇప్పుడు యునో ఫర్ అస్ టు క్రియేట్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వైల్డ్ 2025లో షోలే కైండ్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్, ఇట్ టేక్స్ టైమ్. ఒట్టిగని కొట్టేస్తే తెలిసిపోతుంది జనాలకి. అందరికీ ఇప్పుడు మనీ హైస్ట్ నుంచి ఇప్పటిదాకా వచ్చిన స్క్విడ్ గేమ్ల దాకా అందరూ తెలుగులో డబ్బింగ్లు పెట్టుకొని చూసేస్తున్నారు. సో వాట్ ఆర్ వి గివింగ్ దట్ ఈస్ సో మచ్ బిగ్గర్, సో మచ్ బెటర్. అంటే ఓడి అమ్మ ఇద్దిరా, మన తెలుగు సినిమా అంటే ఇద్దిరా, ఆ ఫీలింగ్ మీకు రావాలంటే నేను ఎంత కష్టపడాలి. సో నేను ఎప్పుడు మన టీంతో అనేది ఏంటంటే, మేము ఐఫోన్ డెవలపర్స్, మీరు ఐఫోన్ యూజర్స్.
మీరు ఐఫోన్ని వాడుకోవాలంటే మేము కష్టపడాలి. ఎనీవేస్ టీజర్ లుక్స్ ఫ్యాబ్, ఆల్ ది బెస్ట్. శేష్ గారు, బిలేటెడ్ హ్యాపీ బర్త్డే అండి. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. యా, ఇది ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా అంటే డెకాయిట్ ఫంక్షన్ అయినా కానీ మొత్తం అక్కినేని ఫ్యాన్స్ అందరికీ కూడా ఆ రోజులను అయితే తీసుకొచ్చారు. అంటే ఇది ఓన్లీ టీజర్ వరకేనా, ఇది ఏమన్నా సినిమాలో కూడా దీనికి సంబంధించింది ఏమైనా ఉంటుందా? ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటెగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫిలిం రిలేటెడ్ టు ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ అనురాగ్ సార్. యా. హాయ్ మురణ. హాయ్ మురణ. మీరు ఇప్పటివరకు కూడా ఏ క్యారెక్టర్ చేసినా కూడా ఆ క్యారెక్టర్ నేమ్తోనే ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకున్నాం, సీత అని, యష్ణ అని చెప్పేసి. సో డెకాయిట్లో సరస్వతి అంటున్నారు, మరి సరస్వతి ఓన్లీ లవ్ సీన్స్లోనే ఉంటుందా, లేదా పాటలు మాత్రమే పాడదా, ఫైట్స్ కూడా చేస్తుందా? सरप्राइज या सर, ये तो सिर्फ Sorry, टीजर है, Andy. पिक्चर आनी अभी बाकी है मेरे दोस्त. ఆహా, దట్స్ అ నైస్ ఆన్సర్. థ్యాంక్ యూ అండి. నాకు చిన్నప్పుడే మా పేరెంట్స్ ఇచ్చిన ట్యాగ్ అడవి శేష్ అండి. సో ప్రత్యేకంగా నాకు రాదు యాక్చువల్గా, అంటే మా పిఆర్ చేత ఒక డిజైన్ చేయించి నలుగురు కుర్రోళ్ళతో ఓకే లోగో చేద్దాం, మనకు రాదు అది. కానీ నా గోల్ ఏంటంటే 30-40 ఇయర్స్ తర్వాత కూడా వీళ్ళందరికీ మనవరాళ్ళు పుట్టిన తర్వాత కూడా వాళ్ళందరూ ఈ సినిమా చూసి వావ్ అనాలి. సో హోప్ఫుల్లీ వావ్ అనేది మన ట్యాగ్ అవ్వాలి. ఈ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ సుప్రియ గారు కొంచెం దూరంగా కూర్చున్నారు ఎందుకో. మార్చ్ చాలా హడావుడిగా ఉంది, పెద్ద పెద్ద సినిమాలన్నీ వస్తున్నాయి. రామ్ చరణ్ గారి సినిమా వస్తుంది పెద్ద, నాని గారు ఒక సినిమా వదులుతున్నారు, యష్ నుంచి ఒక సినిమా వస్తుంది. మార్చ్ అంతా ఫుల్ టైట్గా ఉంది. డెకాట్ని మార్చ్లో ప్లేస్ చేయడంలో రీజన్ ఏంటి? సమ్మర్ అండి, అన్ని సినిమాలు బాగా ఆడాలి. మేమైతే షోర్ షాట్. ఆల్ ది బెస్ట్ అండి. శేష్ గారు. సార్ నిశాంత్. హలో అండి. చాలా బాగుందండి టీజర్. యాజ్ యూజువల్ ఏంటంటే మీరు అంటారు కదా ఇప్పుడు ప్యాషన్ ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పి, ప్రతి ఫ్రేమ్లోనే ఆ ప్యాషన్ కనపడుతూ ఉంటుంది మీ కంటెంట్ ఏదో వచ్చినా. అండ్ మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు ఏంటంటే ప్రతి ఫ్రేమ్ ఆల్మోస్ట్ ప్రతి డైలాగ్ హిందీలో తెలుగులో సెపరేట్గా తీశారు. బట్ ఆన్ దట్ నోట్ March 19th is a bad date ఫర్ హిందీ ఏమో, ఎందుకంటే దురంధర్ 2 అనౌన్స్ చేశారు. దురంధర్ 1 పార్ట్ 1 ఎంత హ్యావక్ క్రియేట్ చేసిందో మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. అండ్ టాక్సిక్ ఆబ్వియస్లీ ఆ టైంకి ఏదో ఉంటుంది. అండ్ అంత ప్యాషన్ ప్రాజెక్ట్ని అక్కడ ప్లేస్ చేయడం కొంచెం ఇబ్బంది ఏమో. నేను చిన్న డేజాబు రీవైండ్ వేసుకోండి. 22-23లో మేజర్తో పాటు యష్ రాజ్ వాళ్ళ పృథ్వీరాజ్ వచ్చింది, ఇటు కమల్ సార్ విక్రమ్ వస్తుంది. సో ఇదే ప్రశ్న నన్ను అడిగారు, అదే ఆన్సర్ నేను మళ్ళీ ఇస్తాను. దేర్ మైట్ బి మెనీ బిగ్ ఫిష్ ఇన్ ద సీ, బట్ వీఆర్ ద గోల్డ్ ఫిష్.